ബഹളത്തെ തുടർന്ന് നിർത്തിവെച്ച ലോക്സഭ വീണ്ടും ചേർന്നിരിക്കുന്നു. ലോക്സഭയിലേക്ക് सदस्य बेटी उन्होंने परिवारों को बर्बाद होते देखा है, नए बच्चों के जीवन को बर्बाद होते देखा है, आत्महत्याओं को होते हुए देखा है। इसलिए आप इस पे 18 घंटे चाहे तो 18 घंटे चर्चा कराऊंगा। जितने विचार व्यक्त करने इनके प्रेमचंदन जी बहुत दिन हो गए आपको बोले हुए, इनके प्रेमचंदन जी बहुत दिन हो गए बोले हुए। हाँ बोलिए, सदन में बोलने के लिए आते हैं, बेल में आके हंगामा करने के लिए नहीं आते। बोलिए माननीय मंत्री जी, रखिए विषय। आइटम नंबर Honorable Speaker Sir, I rise to move that the promotion and regulation of online gaming bill 2025 be taken into consideration. माननीय अध्यक्ष महोदय, इन पिछले 11 वर्षों में भारत में डिजिटल टेक्नोलॉजीज बहुत तेज़ी से फैली है, नई टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है और टेक्नोलॉजी के कारण देश की एक नई पहचान भी बनी है, स्टार्टअप इकोसिस्टम आगे बढ़ा है। माननीय अध्यक्ष जी, टेक्नोलॉजी से कई लाभ हैं। ऑनलाइन डिजिटल टेक्नोलॉजी से संबंधित एक सेक्टर ऐसा है ऑनलाइन गेमिंग, जो एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर बना है। इस सेक्टर में 3 सेगमेंट हैं। प्रथम सेगमेंट है ई स्पोर्ट्स का सेगमेंट, जिसमें स्ट्रैटेजिक थिंकिंग बढ़ती है, टीम में कोऑर्डिनेशन करना सीखता है व्यक्ति, कल्चरल एक्सचेंज करना सीखता है और दुनिया में एक बहुत नए तरीके से ई स्पोर्ट्स का बढ़ावा हो रहा है। दूसरा सेगमेंट है ऑनलाइन सोशल गेम्स। हम सब ने ऑनलाइन सोशल गेम्स, चाहे सॉलिटेयर हो, चाहे चेस हो, चाहे सुडोकू हो, ये सब देखे खेल। सीखने के लिए उपयोगी है, एजुकेशन के लिए उपयोगी है, एंटरटेनमेंट के लिए भी उपयोगी है, मेमोरी बढ़ाने के लिए उपयोगी और वाइडली अवेलेबल है, वाइडली खेले जाते हैं। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, एक तीसरा सेगमेंट ऐसा है ऑनलाइन मनी गेम्स, जो कि आज समाज में बड़ा चिंता का विषय बना है। जैसा आपने आरंभ में कहा, कई ऐसे परिवार है, कई ऐसे व्यक्ति है जिनको ऑनलाइन मनी गेम्स के कारण एक एडिक्शन हो जाता है, ज़िंदगी भर की बचत गेम में उड़ा दी जाती है। फ्रॉड और चीटिंग एल्गोरिदम्स ऐसे होते हैं कि पता नहीं चलता कि कौन किसके साथ खेल रहा है और एल्गोरिदम्स ओपेक एल्गोरिदम्स होते हैं, हार निश्चय हो जाती है। फाइनेंशियल लॉसेस, माननीय अध्यक्ष जी, कई परिवार नष्ट हुए, एक्सट्रीम केसेस हुए, सुसाइड भी हुई। अभी हाल ही में कर्नाटक की एक रिपोर्ट है टाइम्स ऑफ इंडिया की, 32 सुसाइड 31 महीनों में। ये टाइम्स ऑफ इंडिया में 20 तारीख को छपा है और उनके गृह मंत्री जी ने भी मतलब एक ऐसे करीब इस्टेब्लिश हो गया है कि ऑनलाइन गेमिंग के कारण, मनी गेमिंग के कारण सीरियस इम्पैक्ट आ रहा है फैमिलीज पे, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, टेरर सपोर्ट हो रहा है। अध्यक्ष जी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट कहा है कि एसोसिएशन बिटवीन ऑनलाइन मनी गेम्स एंड कंपल्सिव बिहेवियर, साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस, फाइनेंशियल हार्डशिप, डिसरप्शन ऑफ फैमिली लाइफ, उन्होंने इसको ऑनलाइन गेमिंग का डिसऑर्डर एक नया घोषित किया है। माननीय अध्यक्ष जी, इसीलिए इस बिल में 2 भाग हैं। 3 सेगमेंट में से 2 सेगमेंट को सरकार प्रमोट करना चाहती है, ई स्पोर्ट्स को, ऑनलाइन सोशल गेमिंग को। उसके लिए अथॉरिटी बनाएंगे, गेम मेकर्स को सहायता देंगे, स्कीम करेंगे। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, जब समाज के बारे में, मध्यम वर्गीय परिवारों के बारे में और इंडस्ट्री के एक सेगमेंट के बारे में, जब समाज के बारे में और सरकार के रेवेन्यू के बारे में चिंता करनी होती है, इन दोनों के बीच में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा मध्यम वर्ग के परिवार को ही चुना है, हमेशा समाज के बेनिफिट को ही चुना है, कभी इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। और इस बिल में भी प्राथमिकता दी गई है समाज के कल्याण को, और समाज में जो बहुत एक बड़ी बुराई आ रही है उससे बचने के लिए ये बिल लाया गया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस हाउस से इसको यूनानिमसली पास करें। मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं, इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा करें। आप अपनी अपनी
सीट पर जाके विराजें, आप चर्चा करें, मैं चर्चा का अवसर दूंगा। इस विधेयक पर आपके सुझाव, अमूल्य सुझाव मिले। आप चर्चा नहीं करना चाहते, विधेयक पर डिबेट नहीं करना चाहते, महत्वपूर्ण विधेयक पर नाराबाजी करना चाहते हैं। प्रश्न ये कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, आपको ये पता है ना आप किस पे ना कर रहे हैं? सुनाई दे रहा आप किस पे ना कर रहे हैं? जो विरोध में वो ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। कि प्रश्न ये खंड 2 से 20 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष खंड 2 से 20 विधेयक का अंग बना। प्रश्न ये कि खंड 1 अधिनियम सूत्र उद्देशिका विधेयक का पूरा विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्षवा खंड 1 अधिनियम सूत्र उद्देशिका और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी अब प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। Honorable Speaker, sir, I rise to move that the bill be passed. प्रश्न ये है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्षवा प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। सभा की कार्रवाई गुरुवार दिनांक 21 अगस्त 2025 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। ലോക്സഭയിൽ വീണ്ടും ബില്ല് അവതരണമാണ്. പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ബഹളത്തെ തുടർന്നും ബില്ല് അവതരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ഓൺലൈൻ ഗെയിം നിയന്ത്രണം, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഓൺലൈൻ ചൂതാട്ടം ബില്ല് സഭയിൽ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭരണപക്ഷവും അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രതിപക്ഷവും ബഹളം വച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവാണ് ബില്ല് അവതരിപ്പിച്ചത്. ബില്ല് എത്ര സമയം വേണമെങ്കിലും ചർച്ച നടത്താമെന്നാണ് സർക്കാർ പറയുന്നത്. ലോക്സഭയിൽ പ്രതിപക്ഷ ബഹളം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മറ്റ് വാർത്തകളിലേക്ക് കടക്കാം. അറസ്റ്റിലാകുന്ന മന്ത്രിമാരെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നീക്കാൻ വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്ന ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ബില്ല് പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കിടയിൽ ലോക്സഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. നടുത്തളത്തിലിറങ്ങി പ്രതിപക്ഷം ബില്ല് കീറിയെറിഞ്ഞു. കേസെടുത്താൽ രാജിവെക്കുമോ എന്ന കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷായോട് KC വേണുഗോപാൽ MP ചോദിച്ചു. ബില്ല് ചട്ടവിരുദ്ധമാണെന്നും പ്രതിപക്ഷ സർക്കാരുകളെ അട്ടിമറിക്കാനുള്ള നീക്കമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ബില്ല് അവതരണം ക്രമപ്രകാരമല്ലെന്നും ബില്ലിന്റെ പകർപ്പ് നൽകിയില്ലെന്നും NK പ്രേമചന്ദ്രൻ MPയും പറഞ്ഞു. ഭരണപക്ഷത്തിന്റെ അംഗങ്ങൾ തമ്മിൽ കയ്യാങ്കളി ഉണ്ടായി. വിവരങ്ങളുമായി ഫൈസൽ അസീസ് ചേരുന്നുണ്ട്. ഫൈസൽ, വീണ്ടും ഇപ്പോൾ ലോക്സഭയിൽ ബില്ല് അവതരണത്തെ തുടർന്ന് വീണ്ടും പ്രതിപക്ഷം ബഹളം വച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. എന്തായാലും വാർത്തയുടെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? വേണുക 3 മണിക്ക് പിരിഞ്ഞ സഭ വീണ്ടും 5 മണിക്ക് ചേരുകയാണ് ചെയ്തത്. 5 മണിക്ക് വീണ്ടും പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ബഹളം കനക്കുക തന്നെ ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഏതായാലും 5 മണിക്ക് ചേർന്ന സഭയിൽ രാവിലെ നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ച
ഈ ഓൺലൈൻ ചൂതാട്ട ഗെയിമിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ബില്ല് അത് രാവിലെ കേന്ദ്ര IT മന്ത്രിയായിരുന്ന അശ്വനി വൈഷ്ണവ് രാവിലെ രാജ്യസഭയിൽ ആ ബില്ല് അവതരിപ്പിച്ചു. അത് ഇന്ന് ലോക്സഭയിലും അവതരിപ്പിച്ചു. ആ ബില്ല് ശബ്ദ വോട്ടോടുകൂടി പാസ്സായി എന്നുള്ളൊരു വിവരമാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ഏതായാലും ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഈ ഒരു ബില്ല് ലോക്സഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചതും വലിയൊരു പ്രതിഷേധത്തിനിടെ തന്നെയായിരുന്നു. കാരണം നേരത്തെ 2 മണിക്ക് ചേർന്ന സഭയിൽ ഈ മന്ത്രിമാരെ, അതായത് മന്ത്രിമാരെ ഉൾപ്പെടെ മുഖ്യമന്ത്രിമാരെയും പ്രധാനമന്ത്രിയും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടെ ഈ 5 വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ ശിക്ഷ ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് 31 ദിവസത്തിനകം 30 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് 31ാമത്തെ ദിവസം ഇദ്ദേഹത്തെ ഈ പദവിയിൽ നിന്ന് പിരിച്ചുവിടാം അല്ലെങ്കിൽ പദവിയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ രീതിയിലുള്ള ഒരു ബില്ലാണ് അമിത്ഷാ രാവിലെ ഉച്ചയ്ക്ക് അവതരിപ്പിച്ചത്. അത് വലിയ പ്രതിഷേധത്തിന് ഇടയാക്കി. പ്രതിഷേധത്തിന് ഇടയാക്കുകയും ചെയ്തു പ്രതിപക്ഷ എംപിമാരുടെ. ഏതായാലും ആ വിഷയത്തിൽ അസദുദ്ദീൻ ഒവൈസി AIMAയുടെ പ്രസിഡന്റും ഒപ്പം തന്നെ എംപിയുമായ അസദുദ്ദീൻ ഒവൈസി, കേരളത്തിലെ എംപിമാരായ KC വേണുഗോപാൽ, NK പ്രേമചന്ദ്രൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എംപിമാരും ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു. ഏതായാലും വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രതിഷേധമാണ് സഭയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. 2 മണിക്ക് ചേർന്ന സഭയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതോ അതിൽ തൃണമൂൽ എംപിമാർ അമിത്ഷാക്ക് നേരെ ആ ഒരു ബില്ല് എറിയുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു. പിന്നീട് അമിത്ഷാ ബില്ല് അവതരിപ്പിച്ചത് 3ാമത്തെ നിരയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ടാണ്. കാരണം 1ാം നിരയിലായിരുന്നു അമിത്ഷായുടെ സീറ്റ്. പിന്നീട് ഈ പ്രതിഷേധവും ഇദ്ദേഹത്തിനെ ഈ ബില്ല് കീറിയെറിഞ്ഞതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു സുരക്ഷ കണക്കിലെടുത്ത് അദ്ദേഹത്തെ 3ാം നിരയിലേക്ക് മാറ്റി. ആ 3ാം നിരയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ടാണ് അമിത്ഷാ ഈ ബില്ല് അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തത്. വലിയ രീതിയിലൊരു കയ്യാങ്കളിയിലേക്ക് എത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധമാണ് ഇന്ന് സഭ കണ്ടത്. 2 മണിക്ക് ചേർന്ന സഭ ബില്ല് അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനിടെ വലിയ രീതിയിൽ പ്രതിഷേധമുണ്ടായി. അപ്പോൾ തന്നെ അമിത്ഷാ പറഞ്ഞത് ഇപ്രകാരമാണ്. അതായത് ഇത് JPS കമ്മിറ്റിക്ക് വിടാം എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. എത്ര വേണമെങ്കിലും ചർച്ച ചെയ്യാം, JPS കമ്മിറ്റിക്ക് വിടാം എന്നാണ് അമിത്ഷാ പറയുന്നത്. അതുപോലും കേൾക്കാൻ നിൽക്കാതെയാണ് സഭയിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധം ഉയർന്നത്. അതിന് ശേഷം പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു JPS കമ്മിറ്റിക്ക് വിടുകയായിരുന്നു. ആ ഒരു നടപടിയിലേക്ക് കടക്കുകയായിരുന്നു സഭ. JPS കമ്മിറ്റി, അതായത് സ്പീക്കർ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന 21 അംഗ സംഘവും ഈ രാജ്യസഭ അംഗീകരിക്കുന്ന 10 അംഗസംഘം, അങ്ങനെ 31 അംഗസംഘ കമ്മിറ്റിയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഈ ഒരു JPS കമ്മിറ്റി. ഇത്തരത്തിലൊരു കമ്മിറ്റിയിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ സഭ ഈ ഒരു വിഷയം, അതായത് ഈ മന്ത്രിമാരെ 31 ദിവസത്തിനകം മന്ത്രിമാരല്ലെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയും പ്രധാനമന്ത്രിയും ഉൾപ്പെടെ ഇത്തരത്തിൽ സ്ഥാനം നീക്കം ചെയ്യാമെന്ന ഒരു ബില്ല് ഈ ഒരു JPS കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് വിടുന്നത്. ഏതായാലും ബില്ല് ഈ JPS കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് വിടുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ലഭിക്കുന്ന വാർത്ത എന്ന് പറയുന്നത്. ഒപ്പം തന്നെ 3 മണി, പിന്നീട് 2 മണിയുടെ പ്രതിഷേധത്തിന് ശേഷം 3 മണിയാണ് 3 മണി വരെ അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു സഭ. പിന്നീട് അത് 3 മണിക്ക് വീണ്ടും ചേർന്നു. അന്നേരവും വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധം തന്നെയാണ് സഭയിൽ കണ്ടത്. അതായത് ഈ അമിത്ഷാക്കെതിരെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ വലിയ രീതിയിൽ പ്രതിഷേധം. അവിടെയാണ് KC വേണുഗോപാൽ ഇത്തരത്തിലൊരു സംഭവം ഉന്നയിക്കുന്നത്. അതായത് ഈ അമിത്ഷാക്ക്, ഈ പറയുന്ന ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാക്കെതിരെയും പോലീസ് കേസെടുത്തിരുന്നു. അദ്ദേഹം രാജിവെക്കാൻ തയ്യാറാകുമോ എന്നാണ് KC വേണുഗോപാൽ MP ചോദിക്കുന്നത്. അതിന് വ്യക്തമായ മറുപടി അപ്പോൾ തന്നെ അമിത്ഷാ നൽകുകയും ചെയ്തു. അതായത് തൻ്റെ പേരിൽ കേസെടുത്ത സമയത്ത് താൻ രാജിവെച്ചിരുന്നു എന്നാണ് അമിത്ഷാ KC വേണുഗോപാൽ MPക്ക് നൽകിയ ഒരു മറുപടി എന്ന് പറയുന്നത്. അത്തരത്തിൽ വലിയ വാഗ്വാദങ്ങൾക്കും വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കുമാണ് ഇന്ന് സഭ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്. ഒപ്പം തന്നെ അതിനുശേഷം അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ഈ ശശി തരൂർ MPയുടെ ഒരു ബില്ലിനെ അനുകൂലിച്ചുള്ള സംസാരവും ഏറെ ചർച്ചാ വിഷയമായി എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും. കാരണം പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി ഉൾപ്പെടെ ഈ ബില്ലിനെ എതിർക്കുമ്പോൾ ശശി തരൂർ MP, തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നുള്ള, കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ശശി തരൂർ MP ഇത്തരത്തിൽ ഈ ബില്ലിനെ അനുകൂലിക്കുകയും ചെയ്തത് വലിയ രീതിയിൽ ഒരു ചർച്ചാ വിഷയവുമായി മാറുകയും ചെയ്യും. NDTVയോടാണ് അദ്ദേഹം ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പ്രതികരണം നൽകിയത്. മാത്രമല്ല ഈ 2 കക്ഷികളും, അതായത് ഭരണപക്ഷവും പ്രതിപക്ഷവും സ്പീക്കർക്ക് പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഈ നിതില ബാഗിനെ, അതായത് തൃണമൂൽ MP നിതില ബാഗിനെ രവനീത് ബിട്ടു എന്ന
BJP കേന്ദ്രമന്ത്രി നിതില വാഗിനെ മുറിവേൽപ്പിച്ചു എന്നൊക്കെ രീതിയിൽ ഈ തൃണമൂൽ MP-മാരും പ്രതിപക്ഷ തൃണമൂൽ MP-മാരും ഒപ്പം തന്നെ കടലാസിൽ കല്ലുകൊണ്ടുവന്ന് ഇദ്ദേഹത്തെ അമിത്ഷായെ ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നും മൈക്ക് തട്ടിപ്പറിക്കാൻ ഈ പ്രതിപക്ഷം ശ്രമിച്ചുവെന്നും കാണിച്ച് BJP-യും പരാതി നൽകി. ഏതായാലും ഈ ഒരു പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് നടപടി ഉണ്ടാകും എന്നാണ് കരുതുന്നത്. ഏതായാലും സഭ ഇന്നത്തേക്ക് പിരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നാളെ വീണ്ടും ചേരും. ഏതായാലും ഈ ഓൺലൈൻ ഗെയിമിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിഷയം അവിടെ രാവിലെ അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് രാജ്യസഭയിൽ അത് അവതരിപ്പിച്ചു. പിന്നീട് ലോക്സഭയിലേക്ക് എത്തി. ഇപ്പോൾ ഈ 5 മണിക്ക് ചേർന്ന, അതായത് ഈ ശക്തമായ ബഹളത്തെ തുടർന്ന് 3 മണിക്ക് ചേർന്ന ശക്തമായ ബഹളത്തെ തുടർന്ന് സഭ പെട്ടെന്ന് തന്നെ 5 മണി വരെ പിരിയുകയും ചെയ്തു. പിന്നെ 5 മണിക്ക് തുടങ്ങിയ സഭയിൽ പിന്നീടുണ്ടായത് ഈ ഒരു ചർച്ചയാണ്. ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ, അതായത് ഈ ഓൺലൈൻ ചൂതാട്ട ഗെയിമിംഗ് നിയന്ത്രണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിലാണ് ചർച്ച ചെയ്തത്. ആ ബില്ല് ഈ അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് ലോക്സഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അത് ശബ്ദ വോട്ടോടുകൂടി പാസ്സാവുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ലഭിക്കുന്ന വിവരം. ഏതായാലും സഭ ഇന്നത്തേക്ക് പിരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇനി വീണ്ടും നാളത്തേക്ക് പിരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. രേണുക. ശരി ഫൈസൽ, വ്യക്തമാണ്. എന്തായാലും അറസ്റ്റിലാകുന്ന മന്ത്രിമാരുടെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നീക്കാൻ വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്ന ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ബില്ല് പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കിടയിലും ലോക്സഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും പ്രതിപക്ഷം ഇതിനെതിരെ ശക്തമായ രീതിയിലാണ് നടുത്തളത്തിലിറങ്ങി പ്രതിപക്ഷം ബില്ല് കീറി എറിയുകയായിരുന്നു. കേസെടുത്താൽ രാജിവെക്കുമോ എന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷായോട് KC വേണുഗോപാൽ MP ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനുള്ള മറുപടിയും തന്നെ തക്ക സമയത്ത് തന്നെ അമിത്ഷായും നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ബില്ല് ചട്ടവിരുദ്ധമാണെന്നും പ്രതിപക്ഷ സർക്കാരുകളെ അട്ടിമറിക്കാനുള്ള നീക്കമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ബില്ല് അവതരണം ക്രമപ്രകാരമല്ലെന്നും ബില്ലിന്റെ പകർപ്പ് നൽകിയില്ലെന്നും NK പ്രേമചന്ദ്രൻ MP പറഞ്ഞു. എന്തായാലും ബഹളത്തെ തുടർന്ന് ഇപ്പോൾ സഭ നിർത്തിവച്ചിരിക്കുകയാണ്. നാളെ വീണ്ടും സഭ ചേരുമ്പോൾ ഈ ഒരു വിഷയങ്ങളൊക്കെ വീണ്ടും ചർച്ചയാകും എന്ന് തന്നെ കരുതുന്നു. വിവരങ്ങൾ പങ്കുവച്ചത് ഫൈസൽ അസീസ്.